of this meeting? So আমি অত্যন্ত আনন্দিত আছি যে এই মিটিং এ আপনাদের সামনে সাক্ষাৎ করতে পেরে। It's my first time of coming to visiting Bangladesh, and one of the amazing things amazing impressions I have received or I've seen or perceived is that the devotees here, they're very, very loving oriented. তো আমি প্রথমে বাংলাদেশে এসেছি, তো এই জায়গায় আসার পরে আমি যেটা দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছি সেটা হচ্ছে ভক্তরা অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক আমাকে গ্রহণ করেছে এবং তাদের যে ভালোবাসায় এটা আমি অভিভূত হয়েছি। When we talk of serving Krishna with love and devotion, that may be a far-out thing for us. That may be a very difficult thing for us because we're not really physically interacting with Krishna, and some of us will find it difficult to even appreciate the deity of Krishna. But Krishna himself has mentioned in the Padma Purana and even in the Bhagavatam that the worship of his devotee is more even important. If someone says that they love him, or someone tries to worship him directly, it is very difficult. But if someone actually loves his devotee, then to achieve Krishna becomes very easy. তো আমরা দেখি যে কৃষ্ণকে সেবা করা এবং কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু পদ্মপুরাণে বলছে যদি কেউ কৃষ্ণ সেবা করে তা সেটা অত্যন্ত ভালো, কিন্তু কৃষ্ণকে পাওয়া প্রাপ্ত হওয়া বা কৃষ্ণ সেবা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যদি কেউ কৃষ্ণের ভক্তের সেবা করে তো কৃষ্ণকে অতি সত্ত্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কৃষ্ণের ভক্ত সেবা করা অত্যন্ত সহজলভ্য এবং সহজেই সেটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। And so this is just a common, like a short route. If you are traveling and there is a traffic hold up, if you know the short routes, you can always avoid the traffic and then go to your destination very easily. So Krishna giving us the short route to get to our destination, Krishna prema. And so if we continue with this spirit, rest assured that in this very lifetime we'll attain that perfection. তো কৃষ্ণ আমাদেরকে এরকম একটা শর্টকাট রাস্তা দিয়েছেন। যদি আপনি ট্রাফিক জ্যামে আটকে যান তো আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু যদি আপনি জানেন যে শর্টকাট রাস্তা তাহলে আপনি গন্তব্যে পৌঁছাইতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি। তেমনি আমাদের কৃষ্ণ এই ধরনের এই শর্টকাট রাস্তা দিয়েছে যা ভক্তদের সেবা করার মাধ্যমে আমরা সেই আমাদের অস্মিত যে লক্ষ্য কৃষ্ণ প্রেম সেটা সহজে প্রাপ্ত হতে পারি। And one of the important things that is very relevant to our everyday devotional service is that of creating good relationships amongst the devotees. তো এটাই আমাদের প্রতিদিনের যে ভক্তি জীবনের একটা বড় প্রত্যয় যে আমাদের ভক্তদের সাথে কিভাবে আমরা সম্পর্ক সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারি। Rupa Goswami mentioned this in his Upadishamrita, and he gives us also the strategies on how to establish this loving relationship amongst the devotees. রূপ গোস্বামী পাদ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দর করে যে কিভাবে আমরা ভক্তদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে পারি, তার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা উনি প্রদান করেছেন। And we find that devotional life becomes easy if we establish a good relationship with the devotees. তো যদি ভক্তদের সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় তা ভক্তি জীবন অত্যন্ত সহজ এবং সরল হয়ে যায়। And therefore it is important for us to constantly make efforts
to create a loving atmosphere amongst the devotees. তো সেজন্য আমাদের সবসময় প্রয়াস করা উচিত যে আমরা আমাদের ভক্তদের সাথে যারা আমরা একসঙ্গে থাকছি তাদের সাথে সুন্দর একটা ভালোবাসা প্রীতি সম্পর্ক তৈরি করা। Because if we have a strong bond amongst us, that will prevent devotees from getting into trouble. তো যদি আমাদের ভিতরে এরকম সুন্দর দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের ভক্তদের জীবনে যে সমস্যা আসবে সে সমস্যা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না। So Bhakti Swami Maharaj, my Guru Maharaj, he gave a very simple formula on how to do that. He says that think about the person you love most, the person you love most in your life, and extend that mood of love to everyone around you. And you see that the planet we are living in is earthly planet, which is full of miseries. It will be transformed into Vaikuntha. তো আমার গুরু মহারাজ ইসরায়েল ভক্তি স্বামী মহারাজ সুন্দর সরল একটা ফর্মুলা দান করেছেন। সেই ফর্মুলা হচ্ছে যে আপনার যে প্রিয় ব্যক্তি, সব থেকে প্রিয় ব্যক্তিকে যেভাবে আপনি ভালোবাসেন সেই ভালোবাসা আপনি যে জায়গায় অবস্থান করছেন সেই সব ভক্তদেরকে যদি সেইভাবে ভালোবাসতে পারেন তাহলে সেটা যদিও এই জড়জগৎকে বলা হচ্ছে দুঃখলয় অশ্বশতম, কিন্তু সেই দুঃখলয় যদি আপনি ওইভাবে ভালোবাসেন সেই দুঃখলয় তখনই বৈকুণ্ঠে পরিণত হবে। So I like telling this story. I was in Montreal and in Canada, and so a group of devotees from Toronto in Canada, they are traveling. They are traveling around Harinam Sankirtan and book distribution. So they came to Montreal, and the leader of this group, he came to meet me. He said, Maharaj, what can I do? What is the best way I can act to be able to help these devotees who have sacrificed their lives and traveling with me to distribute Krishna's holiness? তো আমি মন্ট্রিলে ছিলাম। সো কানাডায় এক দল ভক্ত যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন, সাক্ষাৎ করার পরে তারা গ্রন্থ বিতরণ করছিলেন এবং হরিনাম বিতরণ করছিলেন। তো তার যে প্রধান ছিলেন তিনি আমাকে বলছেন যে টরন্টো থেকে তারা এসছে মন্ট্রিলে। তো তখন মহারাজকে বলছেন যে মহারাজ, আমি কিভাবে যারা এরকম লাইফকে উৎসর্গ করেছে, জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে আমি কিভাবে তাদেরকে আমি সেবা করতে পারি, যার মধ্যে তাদেরকে আমি সুখী করতে পারি। তা মহারাজের কাছে এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন। So I said, yes, I can give you a formula. He said, please tell me. So I said, all these devotees traveling with you, treat them, love them the way you will love your beloved younger brother. তো আমি বলেছিলাম যে যারা আপনার সাথে এরকম ভ্রমণ করছে তাদেরকে আপনি এমনভাবে ভালোবাসা দেন ঠিক যেমন আপনি ভালোবাসেন আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে, যেমন ভালোবাসেন সব থেকে প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনি যেভাবে ভালোবাসেন ওইভাবে ভালোবাসা আপনি প্রদান করেন এই সব ভক্তদের। And he looked at me right in the face and he said, Maharaj, this is very difficult. তো সেই যিনি দলনেতা ছিলেন তিনি মহারাজের দিকে তাকিয়েছিলেন, মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাকিয়ে থাকার পরে মহারাজকে বলছিলেন, মহারাজ এটা অত্যন্ত একটা কঠিন কাজ যে সব ভক্তদের নিজের প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতো করে ভালোবাসা বা দেখা। So I said, what is the difficulty? We sit down on the asana, we preach to people that we are all parts and parcels of Krishna. Mama evam so jiva loka, jiva buddha sanatana. We quote this verse, practicalize it, implement it. You say it's difficult? What is this?
মহারাজ বলছেন যে এখানে কঠিন কোথায়, তুমি কোথায় কঠিনত্ব দেখছ? কারণ আমরা যখন প্রবচন দেই তখন তো আমরা শ্লোক কোট করি যে মামৈ বংশ জীবে লোকে জীবে ব্রত সনাতন, তাই সবাই তো আমরা ভগবানের সনাতন অংশ, তাহলে তাদেরকে এইভাবে ভালোবাসা কঠিন কোথায়? আমরা তো প্রবচনে বলি, কিন্তু যখন আমরা ব্যবহারিক প্রয়োগে আসি তখন সেটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। So it's unfortunate some of us we preach very nicely, but we don't want to act nicely. তো আমরা অনেক ভালোভাবে প্রচার করি, কিন্তু তার যে নিজের জীবনে ওইটা ভালোভাবে করি না। And therefore it is important that we recognize the fact that yes, we are part and parcel of Krishna. It means that we are one family, Christian family. Family members, how do they treat each other? They love themselves. তো যেহেতু যেহেতু আমরা আমাদের একটা পরিবার, যেহেতু আমাদের একটা কৃষ্ণের পরিবার, তো পরিবারের একে অন্যের সাথে কেমন ব্যবহার করে, পরিবারের একে অন্যের সাথে ভালোবাসার যে প্রীতি সেই আচরণ একে অন্যের সাথে করে। তাহলে যদি আমরা মামাই বংশ জীবলোকে হয়ে থাকি, তাহলে আমরা প্রত্যেকে পরিবারে একে অন্যের সাথে এই ধরনের আচরণ আর এই ধরনের ব্যবহার আমাদের করা উচিত। So the purport of this story is that when we have to, in America we say walk your talk, when you say something act accordingly. তো আমেরিকায় একটা কথা আছে যে তুমি বলার থেকে সেটা কার্যে পরিণত করে দেখাও, সেটা হচ্ছে আরো জোরে বলা। So I'd like to share another story relating again to the concept of love in devotional service. So I was in Delhi, in India, and a young man came to me, a married young man came to me, my young man with wife and 2 kids. He's an IT guy, he travels a lot. So he came to me that, oh, you're Bhakti Swami's disciple. I love Bhakti Swami so much. And, I feel very depressed when he left the planet. Can you be my Siksha Guru? I said, I don't have a problem with that. তো এই সম্পর্কিত আমি একটা স্টোরি বলবো যা দিল্লিতে ঘটেছিল। তো একজন ব্যক্তি তার স্বামী স্ত্রী সহ এবং তার দুইটা বাচ্চা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে সাক্ষাৎ করার পরে সে বলছে, ও আমি ভক্তি স্বামী মহারাজকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং তিনি যখন অপ্রকট হয়েছেন তা আমি অত্যন্ত হতাশায় ছিলাম। তো আপনি যেহেতু ভক্তি স্বামী মহারাজের শিষ্য, তো আমি আপনাকে শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, তো আপনি কি এটা গ্রহণ করবেন? মহারাজ বলছে, আমার কোনো সমস্যা নাই। So, we were hanging out together. So the day he was to leave, he came to me and said, he has a question. He has a question to ask. So I said, yes, feel free. I'm your friend. Feel free to ask any question. তো উনাকে সাথে যখন আমি একটু ঘুরতে বেরোলাম, তো ঘুরতে বেরিয়ে যেন উনি এই জায়গা ত্যাগ করবে, তখন বলছেন, মহারাজ আমার একটা প্রশ্ন আছে। তো বলছেন, ঠিক আছে, কি প্রশ্ন বলো। তো সে প্রশ্নটা বলবে। He said, how can I increase the love in my family, the loving relationship between my wife and my children? How can I increase it? তো বলছেন যে আমি কিভাবে আমার এই ভালোবাসা বা প্রীতি বর্ধিত করতে পারি আমার সহধর্মিণী এবং আমার বাচ্চাদের সঙ্গে। So I said, oh, it's a very simple thing. I'll give you the formula. বলছে এটা অত্যন্ত সরল একটা নির্দেশনা, আমি সরল একটা পদ্ধতি তোমাকে দান করব। I said, when you go back to your station, when your wife is happy, you're also happy, sit her down and ask her the things you are doing in the family that she doesn't feel comfortable. She should tell you so that you can adjust to make the family a better place to live in.
তো তুমি ফিরে যে যখন তুমি তোমার সহধর্মীর সাথে বসবে, তখন তুমি বলবে যে আমি যে পরিবারের প্রতি যে কার্য সম্পাদন করছি বা যে দায়িত্ব পালন করছি, তাতে কি তুমি সুখী? আর যদি সে না বলে, তাহলে সেটা সমন্বয় করে কিভাবে পরিবার এবং তাকে সুখী করা যায় সেই প্রয়াস করবে। So, listen to his response. Listen to his response. He said, "Oh, Maharaj, if I ask my wife this, she will bring a whole long list." I said, "So what is this? You came to me to ask for an advice to make your family a better loving family. And now you're afraid to implement the prescription. What is this?" তো মহারাজ তখন সে বলছেন, যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল মহারাজের কাছে, মহারাজকে বলছেন যে মহারাজ, যদি আমি আমার সহধর্মীকে যে বলি যে কিভাবে আমি সুখী করতে পারি, তো বড় একটা লম্বা লিস্ট আমাকে ধরিয়ে দিবে, আর সেই লিস্ট আমি পূরণ করতে কখনো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তো কিভাবে এটা আমি করব? তো মহারাজ বললেন, তুমি তো আমার কাছে নির্দেশ ছেলে, সমাধান ছেলে, আর আমি সমাধান দিলাম, তুমি বলছো এখন কঠিন এটা করা, তাহলে কিভাবে হবে? So I told him that you're afraid to make your family to create a better loving relationship with your family. What type of husband are you? You're not a good husband. তো বলছে, তুমি ভয়ে ভীত যে তোমার পরিবারকে আরো বেশি ভালোবাসা এবং প্রীতি বর্ধিত করার জন্য তুমি ভয়ে ভীত আছো। এজন্য তুমি কি ধরনের স্বামী, যে এই ধরনের যে মনোভাব বা মনোবৃত্তি, সেটা তোমার পরিবারের জন্য করতে পারছো না, তাহলে তুমি কি ধরনের স্বামী? So if we are in a relationship with someone, or even the managers of the temple, temple commander, or just you're in the temple, you hang out, you're in a community, you have friends. Sometimes we should ask our friends, what are the things I'm doing that people are complaining about, that you don't feel comfortable and people don't feel comfortable? Tell me so that I can adjust myself to be able to suit the purpose. তো যদি আপনি কারোর সাথে এরকম সম্পর্ক তৈরি করেন, বা সেটা ম্যানেজার হতে পারে, টেম্পল কমান্ডার হতে পারে, বা অন্যান্য কারো আপনার বন্ধু হতে পারে, তো আপনি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমি যেভাবে সেবা দিচ্ছি তাতে কি তোমরা সুখী অনুভব করছো, না তোমরা আমার উপর সন্তুষ্ট আছো? যদি সে বন্ধু যদি তোমাকে না বলে, তাহলে তুমি সেটা সমন্বয় করে কিভাবে সুখী হওয়া যায় সেই প্রয়াস করতে পারো। So people want love, but they don't want to take a step forward to create a good loving relationship. তো যদি আমি ভালোবাসা পেতে চাই বা ভালোবাসতে চাই, তাহলে আমাদের সেরকম ধরনের একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে আমরা একে অন্যকে ভালোবাসতে পারি, এবং সেই প্রীতিপূর্ণ এবং ভালোবাসার একটা ভালো পরিবেশ, উন্নত পরিবেশ আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। So as aspiring devotees, we should not feel hesitant. We should not feel embarrassed. We should not feel ashamed to ask for advice on how we can improve in our values, in our relationship with members of our community. তো এই জন্য আমরা যারা অনুপ্রাণিত ভক্ত হিসাবে সোসাইটিতে আছি, তো তাদেরকে লজ্জা না পেয়ে, বিরক্ত না হয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কিভাবে আমরা উন্নতি করতে পারি, এবং আমাদের এই প্রীতি এবং ভালোবাসার সম্পর্ক উন্নত থেকে উন্নততর করতে পারি, সেই জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, আর সেইভাবে আমাদের সমন্বয় করা উচিত। This is called feedback. In every institution, every
intelligent person who knows that there is no limits to their improvement, they always want to improve. And one of the ways to improve is to ask those around us the things we are doing that we need to improve. তো এটা হচ্ছে বলা হয় যে ফিডব্যাক। তো এই ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমরা আমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে এই ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমি নিজেকে উন্নত করতে পারি, কারণ উন্নত করার কোনো সীমাবর্ধিত নাই। সেজন্য আমরা প্রয়াস করতে পারি আমাদের সাথে যারা থাকেন তাদের মাধ্যমে নিজেকে উন্নত থেকে উন্নত করার উত্তীর্ণ হতে পারি যাতে। So what stops us from taking advantage of feedbacks is that we are perfect. What can you tell me? I'm thinking we are perfect. I'm complete. And that is not a good mentality, because that is what part of what Krishna describes in the Bhagavad Gita as demoniac mentality. I am perfect, you know. তো যদি কেউ এই ধরনের ফিডব্যাক না চায়, কেন চায় না? সে মনে করে আমি পরিপূর্ণ, আমার কারোর দরকার নেই। তো এই মানসিকতা হচ্ছে আসরিক মানসিকতা, যা ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। সেজন্য আমাদেরকে আমাদের নিজের উন্নত থেকে উন্নততর উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের এই ধরনের ফিডব্যাকের প্রয়োজন। So devotees should not think that we are perfect, we need to improve, and we should seek for feedback from the devotees around us. তো এই জন্য ভক্তদের এই ধরনের মানসিকতা থাকবে না। তার চিন্তা থাকবে যে আমি কিভাবে আরো উন্নত হব, আর কিভাবে উন্নত থেকে উন্নততর হব। সেজন্য আমার ফিডব্যাক প্রয়োজন। আমার সঙ্গে যেসব ভক্ত আছে তার কাছে ফিডব্যাক চাইবো এবং খুঁজবো ফিডব্যাক, যাতে তারা ফিডব্যাক প্রদান করে। And when we are even criticized by somebody, we should take it as Krishna's special mercy, because some people criticize us just to be able to help us, to rectify us, to make us better devotees. তো যদি কেউ আমাদের সমালোচনা করে, তো এই সমালোচনাকে আমাদের মনে করা উচিত এটা কৃষ্ণ আমাদের কৃপা, কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করছেন। কেন? কারণ কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করছেন এই ভক্তের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে আমি আমার নিজেকে আরো উন্নত থেকে উন্নততর সেবা দিতে পারি বা উন্নত হতে পারে। এই জন্য কৃষ্ণ ওই ভক্তের মধ্যে আমাকে কৃপা বাড়ি বর্ষণ করছে। Devotional service is unlimited, it's full of bliss, and we can always increase our bliss in unlimited ways. কৃষ্ণ ভক্তিময়ী সেবা হচ্ছে অপরিসীম, এবং এই ভক্তিময়ী সেবা আমাদেরকে আনন্দ বর্ধিত করে। আর যে আনন্দ বর্ধিত করে সে আনন্দের কোনো সীমা নাই। তো সেজন্য এটা অত্যন্ত আনন্দময় একটা সেবা এবং আনন্দময় একটা কার্য। So it is important that as we practice devotional life, we should understand that we are students, we are learning, we are bound to make mistakes, and as a learner, we should be open to learning. We should be open to accepting advice. We should be open to accepting mistakes. তো ভক্তি জীবনে যেহেতু আপনারা ছাত্র, যে ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত করে রাখা। যেহেতু আমরা এই জায়গায় শিখতে আসছি, তো সেজন্য শিক্ষার জন্য আমরা যত নিজেকে উন্মুক্ত করব, আর যারা আমাদেরকে উপদেশ দিবেন, আমাদের সমালোচনা করবেন, আমাদের ভুল ধরিয়ে দিবেন, সেটা আমাদেরকে অত্যন্ত সুখীভাবে আনন্দভাবে সেটা গ্রহণ করে নিজের সেই উন্মুক্তর মাধ্যমে নিজেকে আরো উন্নত করা, এটাই হচ্ছে শিক্ষা জীবনের প্রধান ব্রত। For those of you who are students, you should understand that for me, this is what I say to students who have
in devotional life. That if you finish your education, you can be more useful to yourself, more useful to Prabhupada in spreading the mission of Chaitanya Mahaprabhu, and it can be more useful to your families. Therefore, I've seen it all in my own life. Look, when I was coming here to Bangladesh, they told me so many stories. Some people even discouraged me from coming. Oh, they'll give you so much trouble at the airport, the immigration, this and this. So I said, I want to vote. You already bought my ticket. So I said, all right, I'll go and try my luck. মহারাজ বলছেন, যদি এরকম ভক্তিময় সেবার মাধ্যমে তুমি তোমার ছাত্রের যে কর্তব্য সেইটা সম্পাদন করো, তাহলে তুমি তোমার যে জীবন, এই জীবনকে মহিমান্বিত করতে হবে তোমার পারিবারিকভাবে, প্রভুপাদের মিশনে এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মিশনেও তোমার নিজের জীবনকে সার্থক করতে পারো। ঠিক যেমন আমি বাংলাদেশে আসার আগে, আমি যখন বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলাম, তো অনেক ভক্ত আমাকে এই ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়েছিল যে দেখো, তুমি বাংলাদেশে যে যাচ্ছ, গেলে ওই জায়গার পরিবেশ অত ভালো না, এরকম বিভিন্ন ধরনের কথা বলছে যে ইমিগ্রেশনে সমস্যা, বিভিন্ন জায়গায় এরকম সমস্যা। কিন্তু আমি যখন এসেছি, তো তখন এগুলো আমি প্রাপ্ত হয়নি। So even as I came to Bangladesh, some devotees have told me about one of proper disciples on Western Swami, Guru in ISKCON, who tried to come in and immigration refused it. So they wonder how you came in. আমি বাংলাদেশে আসার পরে বাংলাদেশের এক ভক্ত আমাকে বলছে, প্রভুপাদের শিষ্য যিনি ছিলেন, তিনি আবার একজন স্বামীজিও, গুরুও, তো তিনি আমাকে বলছিলেন যে ওনাকে ইমিগ্রেশন থেকে ওনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। And so when I came to the immigration desk, and they asked me, what's your profession? So I said, I'm a research fellow. I have a PhD in management science. I gave them my website. One of them said, no, don't be too excited. So ওরা যখন ইমিগ্রেশনে আসছে, বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে আসছে, তখন বলছে, আপনার পেশা কি? তা বলছে, আমি গবেষণা করি, আমার পিএইচডি ডিগ্রি আছে, তো তোমরা আমার ওয়েবসাইট নাও, ওয়েবসাইটে দেখো আমি কি করি। বলছে, না না না, আপনার এগুলো লাগবে না, এটা বলেছে যে না, আপনার কিছু দিতে হবে না। So they just processed my paper and gave me the, they said, how many days you want to stay? I said, my ticket, I'm gonna have a return ticket for 27, so give me 7 days. But they gave me 9 days. Okay. I asked for 7 days, they gave me 9 days. They said, go. ইমিগ্রেশনে তখন আমি রিটার্ন টিকিট দেখিয়েছিলাম আমার, যে ফিরে যাওয়ার যে টিকিট, এয়ার টিকিট, তো সেটা ফিরে যাওয়ার টিকিট হচ্ছে 27শে নভেম্বর। তা আমি চেয়েছি 7 দিন, তারা আমাকে অনুমোদন দিয়েছে 9 দিন ইমিগ্রেশন থেকে। So I find out, with my skills and my education, I can go to places that, many ISKCON gurus and swamis cannot go. তো বলছেন যে আমার যে শিক্ষা এবং আমার যে দক্ষতা, এরকম আমি অনেক জায়গায় যেতে পারি, যে জায়গায় অনেক ইসকন সন্ন্যাসী এবং গুরুরা সে জায়গায় প্রবেশই করতে পারেন না। So I will advise all of you who are schooling to finish your degree. Then you can decide, want to become a full-time brahmachari, you can become more effective preacher. তো আপনারা আপনাদের যে শিক্ষা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবেন, সম্পন্ন করার পরে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি সুন্দরভাবে যে ব্রহ্মচারী হিসাবে মন্দিরে ফুল টাইম ব্রহ্মচারী হিসেবে জয়েন করতে পারেন, কি তাহলে আপনি অনেক বড় প্রচারক হতে পারবেন। We need good educated devotees who can preach to educated people out there. So please try to finish your degree. তো এই জন্য আমাদের শিক্ষিত ভক্ত প্রয়োজন, যারা শিক্ষিত সমাজকে
প্রচার করতে পারে এবং শিক্ষিত সমাজে প্রভাবিত করতে পারে। Because these days, skills, people see you, you're a spiritualist, and in most cases, they think that the spiritualists, they don't have anything to do with their lives. That's why they take the spiritual life. তো মহারাজ বলছেন যে আমাদের দক্ষতা, আমাদের বিশেষত্ব, এগুলো আমরা সমাজে যারা শিক্ষিত ব্যক্তি তাদেরকে তাদের জীবনে আমরা প্রভাবিত করতে পারবো। কারণ বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে যারা আধ্যাত্মিক ব্যক্তি থাকে তারা আমাদের জীবনে যে ধরনের উপদেশ দান করেন তা আমাদের জীবনে তেমন কাজে লাগে না। সেজন্য আমাদের শিক্ষিত হয়ে এরকম শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে প্রচার করলে তাহলে সেটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। I also understand, I know from my own experience that studying and devotional sadhana is very challenging. তো আমার ব্যক্তিগত যে উপলব্ধি আছে সেটা আমি বলতে পারি যে অধ্যয়ন এবং ভক্তি জীবন এটা সত্যি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের একটা বিষয়। But the secret to that is that you manage your 24 hours very nicely and you will not have any problem. তো এটার গোপনীয় বিষয় হচ্ছে আপনি 24 ঘন্টা যদি সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। In most cases, people complain that they don't have time to chant 16 rounds. And if you examine their daily pattern of life, they don't use their time properly. তো বেশিরভাগ লোক সেটা দাবি করে যে আমি 16 মালা জপ করতে পারি না কারণ আমার সময় নেই। কিন্তু এই ভারতবর্ষে আমি দেখেছি দিল্লিতে বেশিরভাগ লোক তারা তাদের সময়কে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করতে পারে না, এই জন্য তারা বলে যে আমাদের সময় নেই। If you chant every day 16 rounds, you can have better results, better grades in your program. তো যদি আপনি প্রতিদিন 16 মালা জপ করেন তো আপনার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে, আপনি ভালো চাকরি প্রাপ্ত হবেন। তো এই সেজন্য এটা আমাদের করা উচিত। Because research has proven beyond doubt that mantra meditation helps to improve your willpower. তো গবেষণা প্রমাণ করে যে এই মন্ত্র ধ্যান বা আমরা যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি, এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে অত্যন্ত প্রবল করে তোলে কোনো কিছু অর্জনের জন্য। So even in my own past research with college students, I found out those students who took to the chanting of the holy name very nicely every day, their grades improved. তো আমি যে কলেজের ছাত্রদের নিয়ে একটা গবেষণা করেছি, সেই গবেষণায় দেখেছি যারা প্রতিদিন এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন তো তাদের গ্রেড অন্যান্যদের থেকে, যারা করে না তাদের গ্রেড অন্যান্যদের থেকে অনেক উন্নতি বর্ধিত হচ্ছে। So take your studies seriously so that you can come out in high grades. তো এই জন্য নিষ্ঠাপরায়ণ ভাবে আপনারা অধ্যয়ন করুন যাতে আপনি ভালো গ্রেড, উন্নত গ্রেড প্রাপ্ত হতে পারেন। So you have to go on two rails: your studies, your sadhana. All of the two, you have to work on these two rails. This is the instruction of the Upanishad. The Upanishad mentions that nations
we should cultivate nations and science. In other words, professional development, material information culture, and bhakti. They should go side by side. You have a balance in your life. তো এটা ঠিক দুইটা হুইলের মতো, চাকার মতো, বা দুইটা ট্রেন লাইনের দুটা পাতির মতো। আপনাকে একটা যেতে হবে আমাদের একাডেমিক পড়াশোনা নিয়ে, আর একটা যেতে হবে আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়ে। এটা যা উপনিষদে যেটা বলছে, উপনিষদে বলছে যে দুটাই আমাদের প্রয়োজন, একটা অবিদ্যা আর একটা পরাবিদ্যা। তা অবিদ্যা হচ্ছে একাডেমিক যে এডুকেশন, এটা অবিদ্যা, একটা চাকা বা একটা রেল লাইন, আর পরাবিদ্যা যেটা ভক্তি, সেটা হচ্ছে আরেকটা রেল লাইন বা একটা চাকা। এই জন্য আমাদের ভারসাম্যভাবে দুইটা সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে হবে। Okay, so thank you very much for participating in this program. We like to stop here. Prabhupada never used to give long classes. Prabhupada sometimes will speak for only 20 minutes. And we are speaking for more than 40 minutes. So maybe there is some comments or questions. তা আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দিচ্ছি, কারণ প্রভুপাদ যে নিয়ম, সেই নিয়ম অনুযায়ী 20 থেকে 25 মিনিট ক্লাস, বাট আমি অলরেডি 40 মিনিটে বেশি বলে ফেলেছি। তো আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, কোশ্চেন বলতে পারেন, তাহলে আমি সেই কোশ্চেনে আনসার দিই। আপনারা কোশ্চেন ইংলিশেও করতে পারেন, বাংলাও করতে পারেন। এমন না যে ইংলিশে যদি করেন তো ওকে, আর যদি বাংলায় করেন দ্যাটস ওকে। বলুন কার কি কোশ্চেন আছে? মহারাজ এতক্ষণ যে বললেন, যে গ্রুপ, যে বয়েজ যত ভালো বুঝেছে, সেই বয়েজে তত কোশ্চেন ভালো হবে। বুঝতে হবে যে কোশ্চেন করবে না, বুঝতে হবে তার সে কিছুই বোঝেনি। ওকে, না কাকন প্রভু না, কাকন প্রভু কোশ্চেন নেই। ওকে, গৌরাঙ্গ বয়েজ কিশোরগঞ্জ, ইয়েস বলো। প্রভু, অফ টপিক একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। রিপিট। অফ টপিক কি, মানে আজকের টপিকের বাইরে থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। না না না, বাইরের দরকার নেই, ভিতরে যা বলেছে এতক্ষণ কি শুনেছেন, বাইরের প্রশ্ন কেন? গৌরনীতা বেশ খুলনাও, বলুন কি কোশ্চেন। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ, প্রণাম। মহারাজ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা সবাই যখন একসাথে থাকি, বিভিন্ন সেবা করি, তোমার নাম বলো, তোমার নাম বলো, পড়াশোনা কি করো বলো, মানুষ কি তোমাকে চেনে নাকি? নাম হচ্ছে বিজন কান্তি দারালি। আমি হচ্ছে ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যালে শেষ করছি, এখন জবের জন্য পড়ছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় একসাথে সেবা করি, কিন্তু সেবার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ভুল ত্রুটি হয়, এই জন্য অনেক সময় নিজেদের ভিতরে মনোমালিন্য হয়। তো আমরা এইভাবে কিভাবে সুন্দরভাবে সেবা সম্পূর্ণ করতে পারি, এবং এই মনোমালিন্য হলেও আমরা তো আবার সবাই একসাথে কিভাবে আমরা থাকতে পারি? মানে অনেক সময় আছে, অনেকে মনোমালিন্য হওয়ার পরে একে অন্যের সাথে ভালো সম্পর্ক অনেক সময় রাখতে চায় না। তো আমরা কিভাবে এর থেকে আসতে পারি? Maharaj is asking that he is asking, so among the devotee while doing service, so we have little just tussle with each another. So sometimes when that is happening, so devotee are not have that type of relationship whatever previous we have. So how to overcome or how to reconcile that situation? Still we have a tussle, but how to keep our relationship with loving and good? Okay, that's a very nice question. And my response to that is that if we treat each and every devotee the way we will treat our guru, we will not offend each other. তো আমার সাধারণ সরল একটা ফর্মুলা হচ্ছে যে আমি যদি আমার গুরুর সাথে যেভাবে আচরণ করি, সেই আচরণ যদি আমি আমার সাথে যে ভক্তরা থাকে তাদের সাথে যদি একই আচরণ করি, তাহলে তাদের সাথে আমার এই ধরনের সমস্যা থাকবে না।
Another approach to it is always see the devotee around you as part and parcel of Krishna. So if you hurt them, Krishna is hurt. তো যদি আপনাকে সবসময় চিন্তন করতে হবে যে আমার আশেপাশে যারা আছে সবাই হচ্ছে ভগবানের সনাতন অংশ, তো তাদের উপরে যদি আমি গরম হয়ে যাই তো কৃষ্ণ আপনার উপরে গরম হবে। So it's a simple thing that instead of just avoiding offenses, we could increase our service attitude towards each other. তো এটা সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি যে অপরাধ এড়িয়ে যাওয়ার থেকে যদি আমাদের সেবার মনোভাবকে পরিবর্তন করি তো ওইটাই সব থেকে ভালো হয়। Because if we serve someone, we are bonding with that person, and that is why it is recommended that brahmacharis, they should not receive service from beautiful ladies, beautiful girls, because they serve you, you are bonding with the person that serves you. এই জন্য বলছেন আপনি যাকে সেবা করবেন সেই সেবার মাধ্যমে আপনার সাথে দৃঢ় একটা সম্পর্ক তৈরি হয় তার সাথে। এই জন্য শাস্ত্রে বলা আছে যে কোনো সুন্দরী মাতাজির সেবা কোনো ব্রহ্মচারী গ্রহণ করবে না। তাহলে So if we serve someone, can you hear me? তাহলে এই মনোভাব নিয়ে যদি সেবা করেন তো আপনার বন্ধন দৃঢ় হবে। So let's implement those strategies in a loving relationship. We can also give gifts. We should exchange gifts. Rupa Goswami said we should exchange gifts. If even just prasadam, give some gifts to the devotees around you, and that is an expression of love, and that helps to create a bonding, an affinity. তো আপনি আপনার সাথে যেসব ভক্তরা থাকেন তাদের সাথে আপনি রূপ গোস্বামী বলছেন তাদেরকে কিছু উপহার প্রদান করতে পারেন, প্রসাদ দিতে পারেন, বা কিছু উপহারের বিনিময়ের মাধ্যমে তার সাথে আপনার সম্পর্ক, স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা আরো বর্ধিত হতে পারে। রূপ গোস্বামী এই ধরনের একটা ফর্মুলা দিয়েছে, সেটাও আপনি করতে পারেন। And essentially, the more we become focused in the chanting, the less we'll be involved in altercations or fracas or arguments or hurting each other. তো যত আপনি নিষ্ঠাভাবে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবেন তত একে অন্যের সাথে যে বাগবিতণ্ডা বা অন্যের সাথে যে সম্পর্কের অবনতি তখন আর সেটা হবে না, তখন সেই সম্পর্ক উন্নত হতে থাকবে। So it is very important for us to treat each other as the way we will love, the way we treat our beloved younger brother. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব রয়েছে যে আমরা যেভাবে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালোবাসি সেইভাবে যদি আমি সবার সাথে আচরণ করি তাহলে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় এবং বন্ধন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হবে। So we should try Yes, Maharaja. We should try these Okay. tools. And তো আমাদের উচিত প্রয়াস করা, আমাদের এই ধরনের যে মহারাজ ফর্মুলা দিলেন এইভাবে আমাদের প্রয়াস করা। Yes, রূপ সনাতন, বয়েজ, গোপালগঞ্জ, বলুন আপনার কোশ্চেন। ধন্যবাদ প্রণাম মহারাজ। I am Rajesh Rai from Gopalganj. I am doing my MSc in Applied Chemistry and Chemical Engineering. As you said, Maharaj, that balancing study and sadhana is very difficult. And you again said that chanting can improve our willpower or sadhana, and
it can affect our study as well. But for my engagement in some lusty activities and desires, it seems difficult for me to, and sometimes I feel, how can I energize myself in study? It seems sometimes difficult. Please, Maharaj, help me to. বাংলায় বাংলায় বলুন, বাংলায় বলেন। Okay. তো মহারাজ, আমি মানে পড়াশোনা এবং সাধনা এই দুইটা ব্যালেন্স করা অনেক কঠিন মহারাজ বলছিলেন। তো পড়াশোনাতে, এবং মহারাজ এটাও বলছিলেন যে জব করার ফলে, ভক্তি জীবন করার ফলে আমাদের ইচ্ছা শক্তি আরো বর্ধিত হয়। কিন্তু আমার কিছু কাম বাসনার সাথে মানে যুক্ত থাকার কারণে আমি পড়াশোনাটাকে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য ভালো করা। তো এটা থেকে কিভাবে আরো ভালো করতে পারি, উইল পাওয়ারটা আরো কন্টিনিউয়াস বাড়তে থাকে, যদি বলতেন। Yes, Maharaj. All right, thank you very much for your nice question. We have this concept of specific problem and general problem. তো আপনার প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে। তো আমাদের কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে আর কিছু বিশেষ প্রশ্ন থাকে So বা নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে। this is a general problem because as I travel around, I've seen so many people who come to me to make the same complaint. তো এটা একটা সাধারণ প্রশ্ন। আমি সারা পৃথিবী যখন ভ্রমণ করতে থাকি তখন দেখি অনেক ব্যক্তি এইভাবে এসে এই একই কোশ্চেন আমার নিকট করেন। So don't get yourself overly worried. I'm very happy to hear that you are doing a master's degree in applied chemistry. This is most amazing. This is so nice. And you're doing such a great, you're embarking on such a great academic endeavor. So Maya is not just going to sit behind and watch you grow. তো আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আপনি অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রিতে মাস্টার ডিগ্রি করছেন। তো সেজন্য আপনি জাস্ট আপনার যে লক্ষ্য, এই লক্ষ্যের পিছনে না তাকিয়ে আপনি সামনের দিকে তাকান, তাহলে আপনার এই ধরনের যে সমস্যা আপনি ফেস করছেন তো ওটা থেকে আপনি উত্তীর্ণ হতে পারবেন। The loss can be transformed into love for Krishna when we engage fervently in devotional service, especially the chanting. তো এই খাম তখনই প্রেমে পরিণত হয় যখন আমরা ভগবানের সেবায়, ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত হই, বিশেষ করে ভগবান এই দিব্য নাম জপ করার মাধ্যমে। There were devotees that Prabhupada transformed their lives. Some of them were sex maniacs. তো প্রভুপাদ, The addiction, the people addicted to drugs, some of them were addicted to sex. Hippies. প্রভুপাদ যাদের হৃদয় পরিবর্তন করেছেন তারা যেমন নেশায় আসক্ত ছিল, তেমন তারা সেক্সের প্রতি, মৈথুনের প্রতি আসক্ত ছিল। তাদেরকেই প্রভুপাদ হৃদয় পরিবর্তন করেছেন। Some of them have become now Goswamis. They are some of your leaders. And so the medicine is there for us. Take the medicine at the proper time and you will see that you become transformed. তো তারা এখন অনেক নেতা, প্রভুপাদের শিষ্যরা এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যারা নেতা হয়েছেন তারা এখন গোস্বামীতে পরিণত হয়েছে। তো আপনি যদি এটা নিষ্ঠাভাবে নেন তা আপনারও সেইভাবে, কারণ আমাদের ভিতরে অলরেডি ওষুধ প্রভুপাদ দিয়েছেন, সেই ওষুধকে যদি আপনি নিষ্ঠাভাবে গ্রহণ করেন তা আপনার হৃদয় অবশ্যই পরিবর্তন হবে। So be attentive when you're chanting and try to chant during the Brahma Muhurta hours. Be attentive when you're chanting and try to chant during the Brahma Muhurta time.
you, Maharaj. I try to follow your instruction. Another thing is that you can increase the quality and the quantity of your rounds. See, a boy had approached me to say that a young boy is living in the temple full time. So when I went to the temple, he came to me to say that he's very much disturbed by loss. So I told him, all right, it's not a big problem. Try to increase the quality of your rounds. Increase the quantity too. He stays in the temple. So I told him, listen, now you'll be chanting 16 rounds. And I know what all of you do. You chant your 16 rounds. I finish my japa. The beads bag is thrown away. And then you go about doing all types of different things, hanging out, chatting here and there, internet, and blah, blah, blah. I said, now you're in a problem. You are afraid. You said your loss is disturbing you. Okay, now target yourself 25 rounds and see what happens. So I said, increase your japa gradually. And your target should be 25 rounds. By the time you get to 25 rounds, be stable there and you see what happens. So another fellow, his case was very intense. I said, you chant 32 rounds. Because I don't want to mention the details, but that was very, very intense. So I said, you chant 32 rounds. Manage your time effectively and give that quality time to Krishna. In the first case, the boy, after 10 days, he wrote back to me. He sent me a WhatsApp message. He said, problem is gone. I'm not feeling I'm not feeling disturbed again. So it works in several ways. Another girl, she was doing a master's degree in mechanical engineering. So she told me she was being attracted. There was a driver who comes to pick her. Parents sponsored, paid for a driver to come to pick up from the home to their university. So she said this man has been coming to pick her, driving her to school, all this for some couple of years. She never felt like that. Now she's feeling attracted to this man. She said, what is wrong with me? So she had approached me what to do. I asked her again to increase the quality of her rounds and increase the quantity too. I gave a specific number of rounds to chant, more than 16. And again, in 8 days, she sent me an email saying, problem is gone. So this problem has been treated. The problem has been treated. Follow this process of qualitative chanting. Best time to chant is during the Brahma Muhurta hour, because that time you have a focus, you have better concentration. Yeah, you do that. এই সমস্যায় অবশ্যই আপনাকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। তো সেই ট্রিটমেন্টের জন্য কি মহারাজ দুইটা উদাহরণ দিয়েছেন। তো মাঝখানে আমার নেট ছিল না, এই জন্য মাঝখানে টুকু বলছি না, যতটুকু আমি যে জায়গাতে আমি জয়েন করছি সে জায়গাতে বলছি। তো মহারাজ দুইটা উদাহরণ দিয়েছেন। একজন ব্রহ্মচারী, তিনি মহারাজের কাছে এসেছেন, আসার পরে বলছেন, মহারাজ আমার এরকম যে যৌনতা আমাকে বিচলিত করছে, তো কিভাবে এর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি। তা মহারাজ তখন বললেন যে তোমার রাউন্ড বৃদ্ধি করতে হবে আর মালা জপের যে মান সেটা উন্নত করতে হবে। তো তখন মহারাজ বললেন যে তুমি 16 মালা জপ করো, জপ করে মালা অন্য জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে দাও, তারপরে তুমি ইন্টারনেট, ফেসবুক বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে দেখো, ওটা করলে হবে না। অর্থাৎ তোমাকে ওটা পরিত্যাগ করে তোমাকে 25 মালা জপ করতে হবে, আর 25 মালা জপ করতে হবে অত্যন্ত মানসম্মত ভাবে। মালাও বৃদ্ধি করতে হবে আর জপের কোয়ালিটিও বৃদ্ধি করতে হবে। তো যখন উনি 25 মালা ওইগুলো বাদ দিয়েছে, বাদ দিয়ে যখন 25 মালার উপরে সে গোল সেট করেছে, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যখন লক্ষ্য নির্ধারণ করে 25 মালা করেছে, তো 10 দিনে মহারাজের কাছে মেসেজ দিয়েছে তার এটা
60% কমে গিয়েছে। কিন্তু এরপরে মহারাজ আবার তাকে বলেছে, ঠিক আছে তুমি রাউন্ড বৃদ্ধি করো, কিন্তু আবার মান সঠিক থাকবে। তো তখন আবার গোল সেট করো, লক্ষ্য নির্ধারণ করে মহারাজ বলছে 32 মালা করো, কিন্তু কোয়ালিটি মান যেন সঠিক থাকে। তো মান সঠিক রেখে যখন 32 মালা করেছে, তো 8 দিন পরে মহারাজের কাছে মেসেজ দিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে যে আমার সমস্যা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছি। এই জন্যে আমাদের ওষুধ রয়েছে, তো ওষুধ যদি আমরা ঠিক মতো গ্রহণ না করি, তাহলে মহারাজ যে উপদেশ দিচ্ছেন, এই উপদেশ যদি আমরা ঠিক মতো গ্রহণ না করি তো ওটা কাজ করবে না। যদি উপদেশ গ্রহণ করি তো সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারবে। তেমনি মহারাজ আর একটা উদাহরণ দিয়েছেন, একজন মাতাজি যিনি এরকম কলেজে পড়েন, তো তাকে ড্রাইভার নিতে আসেন, ড্রাইভার নিয়ে এসে কলেজে দিয়ে আসেন। তো ওই মাতাজি মহারাজের কাছে বলছেন যে ড্রাইভার 2 বছর ধরে তাকে নেয়, তো নেওয়ার পরে তার প্রতি তার একটা আকর্ষণ অনুভব হয়েছে। তো তখনই বলছে ওর প্রতি যে আমার কিন্তু ড্রাইভার, তো ওর সাথে আমার যে আকর্ষণ তো রয়েছে, আমার ভুল কি আছে, আমি কিভাবে এর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি? তো তখন মহারাজ বলল যে তুমি 8 মালা জায়গায় 16 মালা জপ করো, এবং এটা অত্যন্ত মান সম্পন্নভাবে জপটা করো। যখন এরকম মান সম্পন্নভাবে জপ করেছেন, তখন এই মাতাজি 8 দিন পরে বলেছেন মহারাজকে যে আমার সমস্যা অলরেডি চলে গেছে। এই জন্য মহারাজ যে সমাধান দিয়েছেন, সেই সমাধান যদি আমরা নেই যে জপ বৃদ্ধি করা, সাথে সাথে মানকে ধরে রাখা, এই দুটাই বৃদ্ধি করতে হবে, তাহলে আপনার যে সমস্যা হচ্ছে লাস্টি, বিশেষ করে কামের যে সমস্যা, এই কাম অতিক্রম করতে পারবে। Also, one other important factor is that you can avoid, if it is possible, you should avoid eating grains that are not offered to Krishna, like biscuits, bread, all these things. The people who make all these grains, their loss goes into the grains. And when we eat these things that are not offered to Krishna, we are actually ingesting lost. We already have lost. Why ingest more? তো যদি এটা আপনার জন্য সম্ভব হয়, তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন, যেসব শস্য দানা আদি তৈরি করা হয়, সেটা যদি ভগবানকে নিবেদন করা না হয়, তো ওগুলো না খাওয়া। ঠিক যেমন বাইরের বিস্কিট, এরকম ধরনের যেসব জিনিসগুলো আছে যেগুলো ভগবানকে নিবেদন করা হয় না, ওগুলো পরিত্যাগ করলে ভালো। কারণ যখন কেউ এটা রান্না করে, তখন তার যে মনোভাব, তার যে প্রভাব, সেই প্রভাব ওই শস্যদানার ভিতরে প্রবেশ করে। এই জন্য সেইটা আবার যখন আপনি গ্রহণ করেন, তো আপনার উপর এটা প্রভাবিত করে। সেজন্য সব থেকে ভালো হয় যদি এটা আপনি এড়িয়ে চলেন বা এটা পরিত্যাগ করেন। So thank you for your question. Next question. Next question, Prabhupada Boyaj. Hare Krishna Maharaj, my name is Apurva Dev Sharma and I am studying BSc in Electrical and Electronics Engineering. তো মহারাজ, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে ভক্তি জীবন এবং শিক্ষা জীবন আমাদের দুইটাই সমান্তরাল ভাবে চালানো উচিত। তো হচ্ছে অনেকেই যারা মনে করে যে হচ্ছে ভক্তি জীবনের জন্য আমাদের শিক্ষা জীবনটা বাধাগ্রস্ত হয়, তো তাদেরকে আমরা মানে কিভাবে কি যুক্তি দিয়ে বা কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারি, এটা একটু বলবেন মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। Maharaj, he is asking that you said that devotional life and academic education we have to maintain and having a balance. But sometimes people ask me that in devotional life, while academic education, doing academic education, the devotional life is difficult, is impossible. So how to convince them that we need also devotional life and also as well as academic education? So how to convince them? Oh, okay. Very, very simple way. Tell them one of our gurus and swamis is a big time scholar. He has a PhD in applied management and decision sciences, and he preaches better than most people.
সরল সরল মহারাজের উত্তর সরল, যে আমাদের এক গুরু এবং এক স্বামীজি আছেন, দ্যাট মিনস মহারাজের কথা, যে ইজলনেস ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ আছেন, যিনি পিএইচডি করেছেন এই ম্যানেজমেন্ট, অ্যাপ্লাইড ম্যানেজমেন্ট ইয়ের উপরে, সায়েন্সের উপরে। তো তিনি তো এটা করেছেন, এটা কেন সম্ভব নয়? উনি সারা পৃথিবী প্রচার করছেন, পিএইচডিদের প্রচার করছেন, তাহলে এটা কেন সম্ভব নয়? কেন এটা কঠিন? উনি কিভাবে করলেন, বা আমরা যারা করছি তারা কিভাবে করছি? Yes, Okay, Maharaj. so I'll send a publication to Tribanga so that he could share with all of you. He should send that publication to all of these boys. That publication is a research paper published by the World Academy of Science, Engineering and Technology in London. তো আমার একটা যে জার্নাল পাবলিকেশন হয়েছে, সেটা আমি ত্রিবঙ্গপুর কাছে পাঠাবো। পাঠালে আমি, উনি আপনাদেরকে সবার কাছে দিয়ে দেবে, আপনি তাকেও দিবেন, যে এই ওয়ার্ল্ড একাডেমিক সায়েন্স যে লন্ডনে হয়েছে, তো সেটাই উনি যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন পাবলিকেশনের, সবাইকে বুঝিয়েছেন এবং সেটা প্রকাশ করেছেন, সেটা আপনাদের দিয়ে উদ্দেশ্যে সেটা আরো সহজ হবে তাকে কনভিন্স করতে। So I conducted a research on how chanting prevents financial fraud, how chanting prevents financial crime, financial fraud. I presented this research at the World Academy of Science, Engineering and Technology in London. তো আমি একটা এরকম গবেষণা কন্ডাক্ট করেছি, পরিচালনা করছি, যে কিভাবে অর্থনীতিতে যারা ফ্রড করে, দ্যাট মিনস যারা অর্থনীতিতে কি ভণ্ডামি করে বা অর্থনীতিতে কেউ প্রতারণা করে, তার থেকে জব করলে কিভাবে তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরকম একটা আমি গবেষণা কন্ডাক্ট করেছি লন্ডনে, যেটা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানটির নাম। So because of my skills, I framed the team or the title not as a devotional team, as a purely management team. The title of this research is Sonic Therapeutic Intervention for Preventing Financial Fraud. তো মহারাজ বলছেন, যেহেতু এটা ভক্তিময়ী জায়গা নয়, সেজন্য আমি তার বিষয়টা নির্ধারণ করেছি এমনভাবে যাতে সাধারণ যারা আছে তারা এটা গ্রহণ করতে পারে এবং বুঝতে পারে, সেইভাবে আমি তার বিষয় নির্ধারণ করে সেইভাবে বিষয় আমি প্রকাশ করেছি, যে টাইটেল কথা বললেন মহারাজ। But in the subject matter, the content of the whole research is about how chanting prevents, how chanting builds up your willpower, builds up your resistance to temptations, how the chanting helps you to conquer, negative infiltrations. Because people commit crime. Why? Because they don't have self-control. So all of these things put together, I presented it. মহারাজ বলছেন যে যদিও আমি বিষয়টা ওইভাবে দিয়েছি, কিন্তু ভিতরের যে বিষয়বস্তু রয়েছে, টাইটেলটা আমি দিয়েছি, কিন্তু ভিতরে যে বিষয়বস্তু আছে, সেই বিষয়বস্তু রয়েছে আধ্যাত্মিকতায়। কিভাবে এই জপ ধ্যান বা জপ আমাদেরকে সুরক্ষা দান করবে এই অর্থনীতির প্রতারণা থেকে, এবং নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ধরনের সব আধ্যাত্মিক যে বিষয়বস্তুগুলো আমি সেই টাইটেলের ভিতরে যে বিষয়বস্তু ছিল সেটার ভিতরে এইগুলোই আমি পরিবেশন করেছি। Now, when I presented this research, that was just 2021, June
2021. I think I was in I was in Mayapur. Is it? Yeah, I was in Mayapur when I made the presentation. I presented it. That was a period of COVID, so I didn't go there. I just presented through Zoom. But here is the good news. The presentation received the best presentation award at an international conference organized by the World Academy of Science, Engineering and Technology. The chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, a research on chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, received the best presentation award. তো মহারাজ তখন কোভিডের সময় ছিল, করোনার সময়। মহারাজ মায়াপুর থেকে জুমে এই প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, যে ওয়ার্ল্ড একাডেমিক অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। তো এই যে প্রেজেন্টেশন উনি দিয়েছিলেন তখন মায়াপুর থেকে, তো একটা সুন্দর সুসংবাদ আছে যে মহারাজ সারা পৃথিবীর ভিতর এই শ্রেষ্ঠ, এই যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন তার শ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার সেটা তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। I'm sorry, at that time I was in Vrindavan, so I made a presentation from Vrindavan. Now, তো মহারাজ তখন বৃন্দাবনে ছিল, দুঃখিত, বৃন্দাবন থেকে এই প্রেজেন্টেশন তৈরি করে উনি দিয়েছেন। So he received the best presentation award, and they published that research in the International Journal of Mechanical and Industrial Engineering, not religion, not philosophy. মহারাজ বলছেন যে উনি তো এই পুরস্কার পেয়েছেন, আবার সে রিসার্চ সেটা প্রকাশ হয়েছে। কোথায় প্রকাশ হয়েছে? এটা কোনো ধর্মীয় ইয়েতে প্রকাশ হয়নি, যে ওয়ার্ল্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে জার্নাল আছে সেই জায়গায় এটা প্রকাশ হয়েছে। মহারাজের এই আধ্যাত্মিক জিনিসই প্রকাশ হয়েছে এটা। All of you need to have a copy of that paper, and if somebody tells you anything that going to school is useless, you just show them that paper that, hey, this was a publication by one of our gurus, and he received the best presentation award at World Academy of Science, Engineering and Technology in London. তো ওইগুলো আমি পাঠিয়ে দেব, আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো ওইটা দেখাবেন। দেখা বলেন আমাদের একজন গুরু এবং একজন সন্ন্যাসী স্বামীজি, যিনি ওয়ার্ল্ড একাডেমিক অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন, ওইটা দেখাই দিবেন, তাহলে আর কোনো কথা থাকবে না। That is a proof how to convince somebody. Just show them that, and they keep their mouth shut. They won't argue with you anything about why you have to engage in education. তো এটাই আপনি তাদেরকে তার মুখ বন্ধ করে দিতে পারবেন এই পেপার দেখিয়ে। এবং এইটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা, যে কিভাবে যখন এই পেপারটাকে দেখবেন এবং তাকে কনভিন্স করার সবচেয়ে সরল এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই পেপারটা তাকে দেখানো। And 2 years later, I checked their website. In 2023, early this year, I checked their website, World Academy of Science website, and I found out 508 professors have downloaded that publication from the World Academy of Science website. It means over 508 professors are reading, studying the Maha Mantra, how it helps to prevent financial fraud. তো মহারাজ দেখেছেন যে মহারাজের সেই ওয়েবসাইটে 2 বছর পরে দেখেছেন যে সেই ওয়েবসাইটে 508 জন প্রফেসর তারা এটা ডাউনলোড করেছেন, এটা তারা ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, এবং তারা এই যে মহারাজের এই বিষয়টা অত্যন্ত সুন্দরভাবে যে তারা গ্রহণ করেছেন, যে কিভাবে অর্থনীতিকে সুরক্ষা দান করা যায়, সেটাই 508 জন প্রফেসর এটা মহারাজের এই বস্তুগুলো নিয়ে সেটা তারা নিজের জীবনে কাজে লাগাচ্ছে। So that's a good argument
to win anybody who comes to tell you that, oh, why you have to study. তো তো সেজন্য এটা একটা ভালো, তার সাথে আমাদের বাকবিতণ্ডা হবে যে, এবং আপনি এটা দেখে তাকে, তার সঙ্গে আপনি বিজিত হতে পারবেন। And even তপময় প্রভু, হরিদাস প্রভু। Yes, Maharaj. yeah, and even in India, I had like 7 presentations at different universities in 5 days, just in Calcutta area. 7, and some of those universities, the professors, they were so loving oriented. In fact, I think some of them said, when I get back to Mayapur, I should tell them they want to visit Mayapur. তো আমি 5 দিনে ক্যালকাটা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি 7টা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি, এবং আমি যখন ফিরে যাব যে তাদের বলবো যে তারা মায়াপুর ভ্রমণে আসেন বা পরিদর্শনে আসেন। So don't worry, people will come around to try to confuse you and argue with you. It's so difficult to study and do sadhana. Leave the sadhana. So difficult to study and do sadhana. Leave the study. Don't listen to them, okay? তো এই জন্য এটা অত্যন্ত সহজ, যারা আমাদের আশেপাশে আছে এরকম ধরনের আর্গুমেন্ট নিয়ে আসে, তাদেরকে কনভিন্স করা অত্যন্ত সহজ। তাদের কথা শোনার দরকার নেই, বরং তাদেরকে আপনি যেগুলো করছেন তাদেরকে বোঝানোর প্রয়াস করেন, এবং সাথে এই যে প্রমাণস্বরূপ এই ডকুমেন্টগুলো দিতে পারেন। তপময় হরি প্রভু। Yes, Maharaj. তপময় হরি প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। ধন্যবাদ মহারাজ। কি কোশ্চেন? ধন্যবাদ। Maharaj, my question is, if it ever happens that I insulted the devotee but there is no fault in him, but I always want to keep him in a certain place, even though I don't understand my mistake also, what can I do that time? বাংলা বলেন। I don't understand what he's saying. ওকে, আপনি কি বলেছেন তো মহারাজ, বুঝতে পারিনি মহারাজ। বাংলাতে বলি প্রভু, তাহলে আমি হ্যাঁ বলেন। যদি কখনো এমন হয় যে আমি কোনো ভক্তকে অপমান করছি, কিন্তু আসলে তার কোনো দোষ নেই, আচ্ছা, তবে আমি তাকে সবসময় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মানে ইয়ে করে রাখতে চাই, আটকে রাখতে চাই। ইভেন আমি যদিও আমার যে ভুল হচ্ছে সেটাও আমি বুঝতে পারছি না, সেই সময় আমি কি করতে পারি? না আটকে রাখতে চান মানে কোশ্চেন ক্লিয়ার না। আপনি কোনো ভক্তকে ইনসাল্ট করেছেন, ঠিক আছে, হরি বল, হরে কৃষ্ণ। না প্রভু, যদি এমন হয় যে প্রভু ধরেন আমি কখনো কোনো ভক্তকে অপমান মানে করেই আচ্ছা যাচ্ছি রেগুলার, আচ্ছা, কিন্তু আমার যে একটা ভুল আছে সেটা আমি নিজে বুঝতে পারি না, কিন্তু তাকে মানে তাকে মানে অপমান করেই যাচ্ছি। কিন্তু ভুল কার আছে? যে অপমান করছে তার ভুল আছে, না, না যাকে করছে? যাকে অপমান করবো তার কোনো ভুল নেই, আচ্ছা, সে নির্ভুল। কিন্তু আমি তাকে অপমান করেই যাচ্ছি। হুম, আচ্ছা। এটা আমি নিজেও ভালো মহারাজ করে বুঝতে পারতেছি না ভালো যে বুঝতে আমার ভুল পারছেন নাকি হচ্ছে, যে আমার ভুল আচ্ছা হচ্ছে অপমান যে মানে যে আমি যে আপনি যাকে অপমান করছি করছেন? আমার ভুল, আমি যে ভুল করছি আচ্ছা এটা আমি আচ্ছা, বুঝতে বুঝতে পারতেছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। Maharaj, he is asking that suppose one devotee constantly just criticizing or insulting other devotees, but he other devotee has no fault, but he is still constantly just criticizing and insulting the devotee, but that devotee is not recognizing his fault. He is only seeing other fault, but he is not seeing his fault. In this situation, what can be done? Yeah, that's a nice point. Very nice question. You see, as devotees, we're not supposed to find fault with anybody. We should find the fault in us. তো সাধারণভাবে This on the ভক্তদের web. উচিত না অন্য ভক্তদের দোষ দর্শন করা বা দোষ আরোপ করা। তার উচিত নিজের দোষ দর্শন করা এবং দোষ আরোপ করা। Yes, Maharaj. So
we should, Bhakti Siddhanta says that we should take a broom and beat our head every day. I mean, Oh. take our a shoe and beat our head every day, because the mind is so terrible. The mind makes us So- think that we are superior to other people. তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলছেন প্রতিদিন আপনি জুতা দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করবেন, যাতে, কারণ আমাদের মন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। And therefore, fault finding is one of those anarthas that we have in us. Instead of finding fault, we should find the good quality, the values, the good values in the devotees around us. তো এই দোষ দর্শন একটা বড় দোষে পরিণত হয়। এই জন্য আমাদের উচিত যে ভক্তদের যে ভালো গুণগুলো আছে সেগুলো দর্শন করে তাকে আরো বেশি উৎসাহ প্রদান করা। The contaminated mind wants to find fault with everyone around, but you see, there's a concept, Vedic concept that says, Atmavat Manyate Jagat. We tend to project our image into the whole world. If I'm a thief, I will not have trust in anybody. I'll just think that everybody else is a thief. So, so when we're finding Okay. fault, I found this on the web for Dallas, a concept very concerned that says I'm not that money to jag it. when we find fault in people, that fault is actually in us. তো আমরা দেখি যে বৈদিক একটা প্রথা আছে যে জায়গায় বলছে আত্মমান মান্যতে জগৎ, অর্থাৎ আমার যে ধরনের মনোভাব সেটা অন্যদেরও আমরা সেই মনোভাব দিয়ে বিচার করি। যেমন একজন চোর, সে অন্যকে কারোর উপর বিশ্বাস করে না, অন্যকে সেইভাবেই প্রকাশ করে, কিন্তু এটা আসলে ভালো নয়, ভালো লক্ষণ নয়। এই জন্য ভক্তদের সবসময় অন্যের দূরদর্শন না করে শুধুমাত্র নিজের দূরদর্শনের উপরে ফোকাস করলে ভালো। So, if someone is finding fault, it means they're very immature and they're committing this anatta. They're committing offenses. They're committing violation of apparat. তো যারা এরকম দূরদর্শন করেন, তো তাদের কি হতে পারে? তারা বৈষ্ণব অপরাধ হতে পারে। এই জন্য এটাতে এড়িয়ে চলা ভালো। A pure devotee sees everyone else as pure, and he sees himself as not pure. তো শুদ্ধ ভক্ত সবাইকে দেখেন শুদ্ধ ভক্ত হিসেবে, আর নিজেকে দূষিত বা অশুদ্ধ ভক্ত হিসেবে দেখেন। So, the impure soul is the impure living entity. The impure embodied soul thinks that everyone else is impure. The person who is full of false thinks that everyone else is full of false. তো অশুদ্ধ ব্যক্তি সবাইকে অশুদ্ধ ভাবেই দেখেন, আর তিনি চিন্তা করেন যে সবাই হচ্ছে মিথ্যা, আমার আশেপাশে যারা আছে শুধু আমি আছি সঠিক। So by the principle of Atmavat Manyate Jagat, when we say this person is very lazy, we are the ones that are lazy. তো সেজন্য যে নীতি রয়েছে আত্মবাদ মান্যতে জগৎ, যদি কেউ অলস হয় তো সে চিন্তা করে সবাই অলস। Such a person who is finding fault, he needs help. তো যদি ওইরকম অলস ব্যক্তি থাকে, তাকে যদি কিছু দোষ ত্রুটি আমরা দর্শন করি, তো তাকে সাহায্য করলে ওটা ঠিক আছে। Fault finding is one of the anarthas we must avoid. তো এই যে দোষ দর্শন, যে এটা একটা অনর্থ, এটা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। Next question. Anyone? Any other questions? আর কোনো প্রশ্ন আছে কারোর? Okay. In the absence of any other questions, we'll seek for the adjournment of this meeting. We already spent almost 1.5 hours. তো আমরা প্রায় 1.5 ঘন্টা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং বিভিন্ন কোশ্চেন থেকে শুরু করে সুন্দর আলোচনা হয়েছে। তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জয় হিজ হলিনেস ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কি।
মহারাজের অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কথা কি? তো আমরা Thank you for তিনবার joining. হরিবলের মাধ্যমে আমরা তিনবার হরিবলের মাধ্যমে মহারাজকে কৃতজ্ঞতা জানাবো। সবাই এখানে আনমিউট করে ফেলুন। Thank you. হরি বল। জয় জলিনেশ ভক্তি বাসুদেব স্বামী মহারাজ কি জলিনেশ ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজ কি গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। Thank you. Dhanyavad. Maharaj, we are very grateful to you. We are really express my gratitude in the bottom of the heart. All the students, they would like to have again to your such a nectarian space wherever you have, Maharaj. Okay, no problem. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you.